ये धनतेरस का जिहड़ा दिन है इनू भगवान श्री धनवंतरी जी का दिन मनाया गया, क्योंकि इतिहास गवाह है और इतिहास दे विच इहदा वर्णन है कि जो भगवान श्री धनवंतरी जी है वो जो समुंदर मंथन होया तो जो अमृत कलश लैके जो प्रगट होए तो वो अमृत कलश जिहड़ा सीगा वो देवता ते असुरां दे विच वितरण होना सी। तो उस टाइम फिर उन्होंने जो आपस में लड़ाई हुई तो अमृत कलश लैके मोहनी रूप के जो विष्णु जी ने हिमालय के उत्ते भ्रमण किया, उन्होंने अपने आप को दौड़ाया तो उस समय जो छलकिया वो अमृत वो जो छलकिया उस तो फिर जड़ियाँ बूटियाँ जड़ियाँ पैदा हुई, ये एक कुदरत का नियम सी। वो जड़ी बूटी जड़ियाँ पैदा हुई हिमालय से तो एक दिन वो संजीवनी बूटी के रूप में लक्ष्मण जी को मूर्छा के विचों बचाने लिए भी काम किया। वो सिर्फ एक पब्लिक को आने वाले समाज को ये दसन का मैसेज सी महापुरुषों का। जिवें तुसीं कदे हेमकुंड साहब जाओ उत्थे भी जड़ियाँ बूटियाँ जड़ियाँ साडे बाबा जी ने उन्हों का करया होया बहुत वधिया निर्माण वो चीज़ों के बारे बहुत ही वर्णन होया। तो अज वो धनतेरस के मौके मैं अपने लोगों को एक चीज़ बहुत वड्डी है कि जिधर लोग किधर लग जाते हैं, जिधर उन्होंने मन ललचाता है, ललचाउंदा किधर है लेडीज़ को होंदा है कि अज धनतेरस है, अज आप गोल्ड खरीदना है, अज आपने समान खरीदना, इस बहाने आप चीज़ बना लेनी है। बहुत वधिया गल है, बहाने होने चाहिए, बनाउणियां चाहिए ने। पर जे तुहाडी सेहत है तो तुहाडे गल च पाया हार भी सोने का तुहानूं सुंदर लगेगा, बिना सोने तो भी लाया सुंदर लगेगा। जे तुसी अंदरों बीमार हो चाहे फिर 9 ਲੱਖਾਂ पा लिओ, तुहाडे कोल तुरे नहीं जाना जे गोडे हाए हाए करते हैं। तो इस करके अपनी सेहत का ख्याल जरूरी है, उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए 2015 तो लैके अज 8 साल हो गए ने आप एक भगवान श्री धनवंतरी जी का मंदिर जिहड़ा कि पूरे विश्व के विच पहला मंदिर बन रहा, उन्होंने मंदिर एक नाम दिता गया। अदरवाइज वो एक इस तरह का सिस्टम बन रहा जिहड़ा आने वाली दुनिया के विच रहूगा और उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जाऊगा, किसी की निजी संपत्ति नहीं होएगी। वो वरदान आयुर्वैदिक वालों बनाया गया जिहदे विच कि मैं पंजाब दे विच लोगों को नशे छुड़ाउण ते काम कर रहा। उहदे च की हुंदा कि जिहड़े लोग नशे करते आ उन्हां दे कोले नशे कर करके इन्नी बर्बादी हुई, पैसा नहीं कुछ नहीं, वो छड्डना चाहुंदे आ पर छड्ड नहीं पाउंदे। उन्हां वास्ते वो एक बहुत वधिया धाम बनाया गया जिहदे च उन्हां नूं दाखिल करके नशे छुड़ाए जाणगे विदाउट एनी कॉस्ट, उन्हां नूं बिल्कुल फ्री। और जिहड़े लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो साडे क्लीनिक ते आउंदे आ, वो उत्थों अपनी ट्रीटमेंट लेंदे आ। पर जिहड़े गरीब लोग आ जिवें बजुर्ग ने जिन्हां दी केयर टेक नहीं हुंदी, उन्होंने बच्चे छड्ड के चले जाते हैं, या वैसे ही बजुर्ग भी बहुत अणखीले होंगे, वो बच्चों के बोझ नहीं बनना चाहते। तो यह जे बजुर्ग आ उन्होंने उत्थे रख के उन्होंने सेवा और आयुर्वैदिक सिस्टम के नाल पूरी नैचुरोपैथी के तरीके दे नाल नैचुरल तरीके दे नाल नाड़ी वैद उत्थे काम करते हैं, नैचुरोपैथी के वैद काम करते हैं। मैं खुद भी BN-22 दे विच डिप्लोमा किया, डिग्री की, उस तो बाद जाके मैनू ये हौसला होया कि BN-22 मतलब बैचलर नैचुरोपैथी योगा साइंस के विच ਆਪਾਂ ने ਉਹਦਾ एफिलेशन भी लिया ताकि हुण अगे भी स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ कि हर धनतेरस के मौके पर मैं जिन्ने भी आयुर्वेद के वैद आ जिन्ने भी डॉक्टर आ उन्होंने भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप सिर्फ धनवंतरी पूजा करके अखबारों च फोटो नहीं लवाणियाँ, कुछ करके भी दिखाना। और करोना काल दे विच आयुर्वेद नूं जिन्ना मान सम्मान मिलिया ये तुसीं सोच भी नहीं सकते। किहड़ा ऐसा घर है जिन्हें काढ़ा नहीं पीता, किहड़ा ऐसा घर है जिन्हें साडे कहण ते हल्दी नहीं पीती, किहड़ा ऐसा घर है जिन्हें एलोवीरा साडे कहण ते पौधा नहीं लाया, किहड़ा ऐसा घर है जिहदे घर च तुलसी का पौधा नहीं आया। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने करोना काल दे विच लोकां ने लईआं और आयुर्वेद ने एक मैसेज दिता। बहुत सारे लोगों ने साडे वांगू निस्वार्थ भी दिता, बहुत सारे लोगों ने स्वार्थी तौर पर भी दिता। असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने पैसा कमाउण लई आयुर्वेद नूं प्रमोट किया। असीं उन्हां दा धन्नवाद भी करते हैं जिन्हां ने सिर्फ लोक सेवा वास्ते आयुर्वेद नूं प्रमोट किया। इस करके अज ये साडा मेन मकसद सीगा कि असीं आने वाले समय दे विच भी ये जिहड़े कैंप ने भारत विकास परिषद चंडीगढ़ तो इन्हां ने सानूं हौसला दिता, अग्रवाल जी ने, और साडे जिहड़े काउंसलर ने 22 सैक्टर बहुत ही जिन्हों कह दिए कि योद्धा ने, और इन्हों ने बहुत युद्ध स्तर पर काम किया और बहुत ही गुड तरीके दे नाल इन्होंने अपना इलैक्शन कंप्लीट किया। और मैनूं उम्मीद है कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं ये बिना किसी पॉलिटिक्स तो हट के अपने इंसानियत नूं मद्देनज़र रखते हुए इदां दे कैंप जिहड़े ने ऑर्गेनाइज करवाउंदे रहणगे और असीं इन्हां दे ऋणी भी रहांगे। जी कोई शुगर का टेस्ट करवा रहा है, कोई BP का टेस्ट करवा रहा है। जी आयुर्वेद राही आ दो मेन बीमारी कहते शुगर कली नहीं आती, कई बीमारियां नाल लैके आती, इन्हों कंट्रोल करना मुमकिन है।
ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਲ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ 160 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੰਡੂਕ ਆਸਨ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵਜਰ ਆਸਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਨਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ 4 ਆਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੇਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 7 10 ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪੀਓਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਵੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਖਰੋਟ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਏਂਗਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਦਾਮ ਦਿੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਬਟਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਾ ਵੀ ਬਦਾਮ ਖਾਏਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਸਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਰੋਜ਼ ਖੋਲੋ, ਇੱਕ ਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲਸਣ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਔਰ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਾਮਰੀ ਰਸੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੈਲਿਟਿਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਡੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਟ, ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਲੀਵਰ ਔਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਸੀਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿੱਠਾ ਗੁੜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਬਾਡੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੱਢੋ ਵੀ ਇਹ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 120 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਬਹੁਤ।
ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੁਸਖੇ ਆ ਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਸਖੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕਾਟਨ ਸੀਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਟਨ ਸੀਡ, ਮਤਲਬ ਬੜੇਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰੀ। ਬੜੇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬੜੇਵਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰੀ ਆ ਉਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈਦਵਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੀਰ ਮਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇਵੇਂ ਦੀ ਗਿਰੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਟਨ ਸੀਡ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਨੋਲਾ ਦੀ ਗਿਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਗਲਾ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹੀਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15-16 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਹਲਦੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ, ਦਾਰੂ ਹਲਦੀ, ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੇਲਮ ਦੀ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਮ ਹਲਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਵੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਉਹ ਪੰਚਮ ਹਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸਿਹਤ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 60 ਤੋਂ 61 ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, 61 ਤੋਂ 69 ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੰਘਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਅੱਜ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਗਰ ਗੁਦੰਤੀ ਭਸਮ, ਪ੍ਰਵਾਲ ਪਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਹਟਦਾ ਹੀ ਹਟਦਾ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੇਨ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵੈਦ ਕੋਲੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੈਦ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਛੋਟੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਣਾ ਦੂਜੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਊਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾੜੀ ਪਕੜਨੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਰਫਲਾ ਚੂਰਨ ਖਾ ਲਓ, ਹਰੜ ਬਹਿੜਾ ਤੇ ਆਮਲਾ, 3 ਫਲਾਂ ਦਾ ਤਿਰਫਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਦੋਸ਼ ਨਾਸ਼ਕ ਆ।
ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਓਵਰਵੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਦ ਦੇ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਦ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟਾ ਖਾ ਲਓ। ਤ੍ਰਿਕੁਟਾ ਚੂਰਨ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਮੱਗ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਔਰ ਸੌਂਠ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਕੁਟਾ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਖਾ ਲਓ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਰਸਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ 10-15 ਦਿਨ ਲੈ ਲਿਆ, 2 ਦਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ 10-15 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੈਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੇ, ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ BAMS ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਵੈਦ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਦ ਵੈਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ BAMS ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, BAMS ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ BAMS ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 5.5 ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧਨਤੇਰਸ ਹੈ, ਧਨਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਧਨਤੇਰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ? ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 골ਡ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 골ਡ ਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ BJSR ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂਬੇ ਦੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸੰਤ ਕੁਸਮਾਕਰ ਰਸ ਵਿਦ 골ਡ ਖਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 골ਡ ਖਾਣ ਦੀ, 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਮੀ ਜੇਟ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 골ਡ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 골ਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ 골ਡ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ 골ਡ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਲੈ ਲਓ, ਚੇਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੋ, ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਨ ਉਨੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਜਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ 골ਡ ਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਜਦੋਂ 골ਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 골ਡ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਜੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਧਾਤੂ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿਲਵਰ ਪਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ 골ਡ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ ਕਲਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਸ਼ ਵੀ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਾਗਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੜ ਸੀ, ਹਰਤਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹਰੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਹਰੜ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਹਰੜ, ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਸੁਕਾ ਕੇ ਡਰਾਈ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਡੇਲੀ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਕੋਨਟ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਗਠੀਆ, ਪੀਲਾ ਗਠੀਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਜਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹਲਦੀ ਔਰ ਲਸਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਲੀ ਡੇਲੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੋਕੀ ਦੋ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀਡੀਓ ਲਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛੀ ਗਏ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਲਸਣ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਲੀ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰੈਕ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਸਾਬਤ ਖਾਵਾਂਗੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਚ ਜੇ, ਗਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਟੇਸਟ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੋਡਾ ਹੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਹਲਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਫਟਕੜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਕੋਰ ਕਰ ਲਓ 15-20 ਦਿਨ। 15-20 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਮ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਮ ਪਈ ਹੈ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਲਓ। 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਹਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਐਡੇ ਝੋਲੇ ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10-12 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਐਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਬਹੁਤ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਈਨੋਵਲ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇਰੀ ਗਰੀਸ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਣਾਏ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੇੜ ਬਣਾਇਆ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਛਾਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਣੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਸ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਬਦਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰਦ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੋਡੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੀ ਲਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗੂੰਦ ਲਾਈ ਆ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਗਜ਼ਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਦ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੈਦ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੂਥ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਫਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਿਰਫਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਸਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲਸਣ ਇਕੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਆ। ਹਲਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਆ। ਕਲੌਂਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ
ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਟਿਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।